اپنا نام بتائیے۔ میرا نام مہراج آفاق ہے۔ جیسے کہ پچھلی بار بھی ہم نے پروٹیسٹ شروع کیا، ہمارا پروٹیسٹ اس بات پر ہے کہ ہم پچھلے 30-35 سالوں سے منسٹر آف انفارمیشن سے وابستہ ہے۔ ہم منسٹر آف انفارمیشن کے کلچرل پروگرامز کرتے ہیں۔ سینٹر سے جو اسکیمیں لانچ ہوتی ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جناب مودی جی لانچ کرتے ہیں، وہ اسکیمیں ہیں، ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا آڈیشن ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے۔ ہم رجسٹرڈ پارٹیاں ہیں۔ پہلے ہم سانگ اینڈ ڈرامہ ڈویژن کے ساتھ منسلک تھے، پھر اس کے بعد منسٹر آف انفارمیشن نے ہمیں ریجنل آؤٹ ریچ بیورو منسٹر آف انفارمیشن، جس کا ڈائریکٹر جوائنٹ ڈائریکٹر جموں میں بیٹھتے ہیں، جن کا ہیڈ آفس وہیں پر ہے، ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اس کے بعد اس بار جب انہوں نے 3 سال کے بعد آڈیشن کیا، تو ہم نے پوری تیاری کے ساتھ ہر 3 سال کے بعد ہم آڈیشن دیتے ہیں، اس بار بھی دیا۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ 35 سال کے بعد جتنی بھی یہ پارٹیاں ہیں، 10-15 پارٹیاں، انہیں کیوں ڈسکوالیفائڈ کر دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بار اس میں انہوں نے کچھ ایسے دلال چھوڑے جو نئے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور پرانے لوگوں کو باہر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ آفیسرز ملے ہوئے ہیں۔ جیسے پچھلی بار بھی میں نے کہا کہ چندی گڑھ میں ان کا ریجنل آفس ہے سانگ اینڈ ڈرامہ ڈویژن کا، وہاں پر ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو ان کے ساتھ ملے ہیں، جس کا نام بلجیت سنگھ ہے، میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کچھ آدمی رکھے ہیں جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ جیسے اس میں دیکھیے، یہ جو 28 لوگوں کا ان نے یہ لسٹ نکالا ہے، ان 28 گروپوں میں ہر ایک پارٹی کے 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ فیک ہے، جو کسی بھی جو درج نہیں ہے۔ ایک گروپ کی پیمنٹ آتی ہے، وہ بھی وداؤٹ پروگرام، یہ پروگرام کسی کا کرتے ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن رک جائے۔ ہمیں کیوں ڈسکوالیفائڈ کر دیا؟ ہم نے ان مشکلات میں کام یہاں کیا جب یہاں کوئی پارٹی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم نے بارڈر ایریاز میں کام کیا، اس وقت یہاں حالات خراب تھے۔ ہم نے ان جگہوں پر کام کیا جہاں سے بڑی مشکل سے لوگ وہاں کوئی آگے بھی نہیں آتا تھا، اور آج جب ان کو آسانی سے گھر بیٹھ کے پیسے مل جاتا ہے۔ میں ان گروپوں کے نام بھی آپ کو اگلے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں قانون کے سکنجے بھی ان کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کسی نے بیوی کے نام پر رکھا ہے، کسی نے بیٹے کے نام پر رکھا ہے دوسرا گروپ، کسی نے بانجے کے نام پر رکھا ہے، کسی نے اپنے رشتہ دار کے نام پر رکھا ہے۔ ایک گروپ پروگرام کرتا ہے اور کرائے پر کچھ آدمی لاتے ہیں، 2-4 آدمی جمع کر کے انہیں تھوڑے بہت پیسے دے کے ان کو پروگرام کراتے ہیں، اور ایک گروپ کے ان کے ایسے ہی پیمنٹ نکلتی ہے۔ میں ایل جی گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، جس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ہماری یہ 10-15 پارٹیاں ڈسکوالیفائڈ کی ہے انہیں پھر سے اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور ہمارا یہ پروٹیسٹ بھی جاری رہے گا، اور تب تک جب تک ہم یہ لوگ ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے، ہم لوگ سڑکوں پر آئیں گے، ہم اپنے بال بچوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے، اور ہم ایسا سٹیپ جا رہے ہیں کہ ہم وہیں پر سڑکوں پر ہی اپنے بال بچوں سے ہم ایسا سٹیپ اٹھائیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہے، ہمارے جمہوریت کا قتل ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر بڑھاوا دیا جاتا ہے کرپشن کو، ایسے لوگوں کو۔ ہم ایل جی گورنمنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، جتنے بھی آفیسر، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمیں انصاف دیا جائے، ان لوگوں کو باہر کیا جائے۔ میں پھر سے ایک بار گزارش کرتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ جو آدمی کام کر رہے ہیں، یہ پچھلے 25-30-40 سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مشکل حالات میں یہاں کام کیا جب یہاں ملٹنسی تھی، اور آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے اس لیے ڈسکوالیفائڈ کیا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گروپوں کو، دیکھیے ہمارے ساتھ اپروڈ آرٹسٹ ہے، پچھلے 30 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ دوردرشن، ریڈیو اور فیلڈ پبلسٹی اکیڈمی اور انفارمیشن سے اپروڈ ہوئے ہیں، تب جا کے وہ کرتے ہیں۔ جب وہ 35 سال ٹھیک تھے، کیا آج وہ یہ اسکیم لانچ نہیں کر سکتے؟
अब जो इन्होंने हमारी जगह नए लोगों को इसमें लाया है, नए लोगों को इसमें ग्रुप बुक किया है, रजिस्टर्ड किया है। मुझे ये बताइए, पिछली बार भी मैंने कहा हमें इस पर पता है, हमें इस पर एक्सपीरियंस है, हम इस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम इसके सॉन्ग्स लिखते हैं, इससे रिलेटेड जो भी स्कीम वहाँ से आती है लोगों तक पहुँचाते हैं। जो इन्होंने पैसे दे के एक नई पार्टी लाई है जिनको 50% इनके अकाउंट को देना पड़ता है, जो इनके दलाल बैठे हैं उन तक पहुँचाते हैं। मुझे बताइए वो लोगों तक क्या पहुँचाएंगे? हमारा मुताला यह है कि हमें एकोमोडेट किया जाए। जो इन्होंने 30-35 सालों से जो ये पार्टियां काम कर रही है, अब हमारे ये देखिए, ये हमारे गुलाम मोहम्मद साहब है, अलमदार पार्टी पिछले 40 साल से ये अपना 40 साल के बाद इसको डिस्क्वालीफाइड किया गया। मुझे ये बताइए क्या ये 40 साल तक ठीक था? 40 साल के बाद ये इसको क्यों निकाला गया? इसका हमें जवाब चाहिए। ये फिरदौस अहमद शाह साहब है, इसकी लाइट कैमरा एक्शन पार्ट 30 सालों से जो ये पार्टियां काम कर रही है। अब हमारे ये देखिए, ये हमारे गुलाम मोहम्मद साहब है, अलमदार पार्टी पिछले 40 साल से ये अपना 40 साल के बाद इसको डिस्क्वालीफाइड किया गया। मुझे ये बताइए क्या ये 40 साल तक ठीक था? 40 साल के बाद ये इसको क्यों निकाला गया? इसका हमें जवाब चाहिए। ये फिरदौस अहमद शाह साहब है, इसकी लाइट कैमरा एक्शन पार्टी के नाम से ग्रुप चलता है। मुझे बताइए ये 35 साल ठीक था? ये 30 साल ठीक था? तो आज ये कैसे, मतलब इसको कैसे इनको डिस्क्वालीफाइड? ये हमारे अब्दुल खालिक साहब है जो बुढ़ापे में इसके, अब ये कहाँ जाएगा? इसके बाल बच्चे क्या खाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग इस बुढ़ापे में? क्या ये इनको आप मौका दे रहे हैं इन दलालों को जो यहाँ लूट मचा रखी है? आपको पता है ये दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर और इन्होंने पहले ही उसका सत्यानाश करके रखा है। पिछले 10 सालों से उसका भी काम इन्होंने बंद करवाया है, क्योंकि वो काम अगर मिलता है तो वो भी इन्हीं दलालों को मिलता है। अब बचा कुचा था ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जो ROB रीजनल आउटरीच ब्यूरो मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर दिया था। अब ये प्रोग्राम सब करते हैं, अब ये भी इसमें भी वही दलाल आ गए और हमें आज भी सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे इन ऑफिसर से जवाब चाहिए और ऐसे ऑफिसरों को इनको एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। जो इन्होंने मुझसे खुद पैसे मांगे, इन्होंने कहा कि आप पैसे दीजिए, आपको हम क्वालिफाई करेंगे, आपको आरक्षण देने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास प्रूफ है इनका, मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया है। इन्होंने मैंने एक दफ़ा 2018 में 20 प्रोग्राम किए थे। मुझे एडिशनल डिप्टी ये DC साहब ने मुझे उसकी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दे दी। मैंने बिल भेज दी, इन्होंने वो बिल भी आज तक मेरी क्लियर नहीं की, और वो भी किसी दूसरी पार्टी को इन्होंने उसमें उसके खाते में वो पैसे गए हैं। आज भी वही करप्शन जारी है। मुझे खुदारा बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम इस बुढ़ापे में क्या करें? हमारे बाल बच्चे क्या कहेंगे? अगर इन्होंने आज भी कुछ नहीं किया, दूसरा स्टेप हमारा इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। नाव अलमदार लुक पत्थर जनाब गई 40 वरी 250 रुपये गोडनुक फीस निमुत पे 700 700 250 पे कर प्रोग्राम। ओतर दुत ऑडिशन, अम दह पैक 3 आइटम हेतक 3 आइटमों मज कोर्क पास जनाब, कर्क नाइन रपी सत 10 ये ऑडिशन दुत जनाब। दपान यह पे रोजगार चलान, ये पत्थर वत्थर करान ड्रामा वामा, प्रत जाए गई बार्डरन पे सीटन मज कर प्रोग्राम। नमन हालात खराब, तिमन जायन कर प्रोग्राम तो क्या वन बह, मगर यौ पैक ये पोसा कर मे नाव अब्दुल खालिक भट्ट एंड पार्ट। ओतर एडिशन तो कर फेल, मे गई 15 वरी 15 वरी गई मे लग भग अत सत प्रोग्राम करान। सख्तियन मज कर मे, हालात खराब तिमन मज कर मे प्रोग्राम। मे समझी आज क्या पैक 15 वरी, अड़न गई 40 वरी, मगर योतान कहो बर रुपये, यमो कर रुपये खर्च, तम पैक रेडियो अपलोड तम TV अपलोड मे दुनमत मज कोर्मुत TV रेडियो अपलोड। मुतालबा अस पे करू इंसाफ, अत करू तहकीकात, अस पे करू इंसाफ। मेरा नाम है फिरदौस अहमद शाह। तो आज यहाँ पे जमा हुए आपको क्या मुश्किलात है? हमारी मुश्किलात ये हैं, हम बहुत सालों से इस सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से वापस थे,
तब तक हम अच्छी तरह से ये हमको जो एकोमोडेट करते थे, जी जी। आज नहीं पता नहीं चला किस वजह से हमको ड्रॉप किया गया है। हम इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, आपका क्योंकि हम रोजगार कितना हमारा मुतासिर रोज़गार बहुत रोज़गार मुतासर हुआ। हमारा सब कुछ बाल बचे घराना इसी पर चलता है। हम इसके बगैर कुछ हम कलाकार हैं, कलाकार का इसी पर सब कुछ इसी पर चलता है घर। अब चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए कि हमको एकोमोडेट किया जाए।